मैं सब तो पहले मीडिया बंधुओं का धन्नवादी हाँ कि बड़े शार्ट नोटिस तुसी इत्थे साढ़े कोल पहुँचे हो। मैं हुणे ही जम्मू तो डेरा नंगाली साहब के मुखी महंत मनजीत सिंह और हुक्म अनुसार कठुए वापस आया। मैं सुबह गया से उन्होंने मिलन, तो उन्होंने हिदायत के मुताबिक भी कुछ गल्लां जो इलैक्शन है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस मसले मैं थोड़े सामने रख दिया। उन्होंने ये हुक्म किया सी कि जोड़े साढ़े कैंडीडेट हैं वो मीडिया के सामने पेश करके उन्होंने दिखाया जाए और उन्होंने हल्के दे वाइज उन्होंने नाम बोल के तो उन्होंने परिचय कराया जाए। पहला तो मैं तुहानूं सुनांगा कि जो हल्का साडा जराई तरफ सांझी कीड़ियां गंडियाल उसके सरदार भजन सिंह जो हैं, मैं उम्मीद करता भजन सिंह खड़े होके थोड़े जिहा मीडिया सामने आएंगे और मीडिया वाले इन्हों जरूर। उसके बाद साउंड चक की जो 2 सीटां हैं उन्हां चों एक सरदार जगबीर सिंह जी जो कि जानी मानी हस्ती हैं, बड़े पुराने कैंडीडेट भी हैं और डेरा नंगाली साहब नाल हर टाइम वो खड़े हैं और मैं कहूँगा कि उन्होंने भी मीडिया के सामने लिया जाए। सरदार जगबीर सिंह जी उसके बाद वार्ड नंबर 14 तो और वार्ड नंबर 21 तो और जिसनों गुरु एक तेग बहादुर नगर जिसनों पुराना बरमोरा भी कहते हैं उस मनिंदरपाल सिंह जो कि और धर्म के नाल शरधा रखते हैं और सारिਆਂ नाल इन्हां दा राबता है। मैं उम्मीद करांगा कि मीडिया बंधु उन्होंने भी दिखाए। उसके बाद लखविंदर सिंह बंपी जो कि नैनसू कलोनी शिवानगर सिटी चक देसा डिंगी सिंबली प्लस पेंतर ये इन्हां दा हल्का है। ये भी एक जो बिलावर बीच पैंदा है डिंगी सिंबली और पैंतर, ये भी एक नौजवान हैं और धार्मिक तौर पर बड़े परपक्ष हैं। मैं उम्मीद करदा कि इन्होंने भी तुसी जो कि डेरे दे एक कैंडीडेट वजों सामने आए न। उसके बाद राजबाग तो हैं साढ़े एक हल्का जो हरमीत सिंह, मैं उन्होंने भी कहूँगा कि वो सामने मीडिया उन्होंने दिखाया जाए। तो इसके बाद बार्डर तो सरदार अमर सिंह जी जो खानपुर टांडा बीरूचक छन्नी हीरानगर ते कटल खालसा ते तनजाथा ये इन्हां दा हल्का है। ये भी एक बड़े धार्मिक व्यक्ति जो शुरू तो ही हैं रिटायर अफसर हैं आर्मी के विच सन MES के विच वो सर्विस पूरी करके और हमेशा धर्म नाल भी जुड़े रहे और सच्चे सुच्चे एक व्यक्ति हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये जो कैंडीडेट हैं ये मान साहब जी तरफों जड़े न नियुक्त किए हुए हैं और इन्हां चाले एक साढ़े दिलप्रीत सिंह वो शायद आ रहे उन्होंने जो कि वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 के कैंडीडेट हैं, नौजवान हैं और सेवा करने की बड़ी श्रद्धा रखते हैं। मैं उम्मीद करांगा जो आएंगे तो मीडिया वाले उन्होंने भी थोड़े किसी कारण लेट हो गए घर के किसी मसले तो ये सारे कैंडीडेट जोड़े डेरा नंगाली साहब के जो इलैक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो सिलैक्शन हुई है ये सारे नहीं कि सारे उस ग्रुप के असीं उन्होंने नाम हले सामने नहीं लियावांगे, बाद दसे जाएंगे। उहदे च भी साढ़े भी कुछ कैंडीडेट हैं जिहड़े कि डेरा नंगाली साहब नाल श्रद्धा रखते हैं और कौम के नाल प्यार रखते हैं। इस वक्त एक तरफ डेरा नंगाली साहब जो कि कौम नूं हमेशा ही कौम के लिए भला करती रही है और जिन्होंने हमेशा ही कौम नूं बिल्कुल एकजुट करने की कोशिश की है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 2-4 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ तमाम ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ तमाम ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅੱਜ
ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਂ तमाम ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ तमाम ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ तमाम ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ तमाम ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਹਰਦੋ ਮੁੱਠੀ 11 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਠੂਏ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਬਾਗ ਤੋਂ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਬਾਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੂਏ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ तमाम ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਪੰਥਕ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੰਗ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕੁਰੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਲਛੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਛੀਪੁਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਯੋਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਛੀਪੁਰ ਸੰਗਤ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। आज जो प्रोग्राम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो इस विषय पे है कि जो साढ़े कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले असी उन्होंने बड़े धन्यवादी हाँ। मैं भी 5 साल इस कमेटी का मैंबर हाँ DGPC का। असा देखा है इतने स्वाय सेवा दे कुछ नहीं है, एक सेवा ही है जो जिसने आगे थे करनी होती है। लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस चल पिया, बड़ी कोशिश की थी कि अगर इलेक्शन ना होए, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुई। कुछ जगह तो इलेक्शन हो रही है, कुछ जगह तो बगैर इलेक्शन तो भी आए हैं। लछीपुर तो साढ़े मास्टर जी आए, पूरी संगत ने इन्हों बगैर मुकाबला चुन के इस मैंबर बना के भेजा है। साड़ी यो मास्टर जी अगे अपील है कि जिस संगत ने तुहानू बगैर मुकाबला इस पिंड तो भेजा है, तुसी भी एक अच्छा आदमी जो मैंबर अच्छा होएगा, जो कमेटी ताकि एक अच्छी कमेटी बने, जो इस कमेटी के काबिल होए, जो गुरुगत मर्यादा के हिसाब से चलता होवे, उसनू वोट देनी है। नाल ही मैं सारे जो साढ़े कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैं सारी संगतों को अपील करता हाँ कि सारी संगत उन्होंने कैंडिडेटों पूरा समर्थन देन और उन्होंने वोट पा के कामयाब कर। कि जिस तरह की पिछले कल साढ़े सिख कम्यूनिटी के जो साढ़े प्रधान साहब हैं उन्होंने बहुत ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो अच्छे जो भी उन्होंने काम किए हैं तो वो देख के सानू तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है।
2-3 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਠੂਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਠੂਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇਗੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਅਗਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਸੋ ਬਹੇ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਜੋ ਬੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ MP ਜਾਂ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਸੋ ਬਹੇ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ 13 ਸਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿਡਰਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਈਗੋ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਣਿਆ। ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਬਨ ਚੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਛੀ ਰੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕੜ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 4 ਵੀਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ 11 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ 11 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 11 ਲੋਕੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਦਾਸ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਟੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਦਿਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਹੈ। ਬੈਠ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।